सतगुरु जी पावन उपदेश धन गुरु रामदास साहब महाराज बख्शिश करते ने 41 अंग ते 68वां शब्द। सो जिस तरह परमेश्वर की प्राप्ति का इच्छुक जग्यासू महात्मा के संवाद नाल आपस विच विचार करते ने, संवाद करते ने, सो उस तरह सतगुरु महाराज ने यह सानू उपदेश दिता है। श्री राग महला चौथा, श्री राग विच चौथे पातशाह दसदे ने बचन, हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे तिन जाओ। मैं परमेश्वर की प्राप्ति के रस्ते नू नित खड़ी रोज सावधान हो के, मन बाणी शरीर करके सावधान हो के, समाहत चित्त कहते ने नू, समाहत चित्त हो के दसाई तो भाव है पुछदियां, हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे। ऐसा कोई जो वाहिगुरु की प्राप्ति के रस्ते नू दसे, तिन जाओ, मैं उस रस्ते ते जावां अते उन्हां दे कोल जावां। तिन जाओ, उन्हां दे कोल जावां, या फिर कहंदे ने उन्हां तो बलिहार भी जावां। कहंदे तुसीं भी उन्हां दे कोल जाके रब दे प्यारिਆਂ कोल रस्ता पुछो। इस गल का बहुत लाभ हुंदा, रस्ता पुछण दा कोई डर नहीं। जिन्हां नूं प्राप्ति होई है उन्हां कोल रस्ता पुछण दा सतगुरु कहते ने, भाई संगत करिया करो चंगियां दी, प्राप्ति वालियां तो पुछया करो, अपनी बुद्धि दा हंकार छड्ड के, अपनी मैं नूं छड्ड के उन्हां कोल जाके सही रस्ता पुछिए। जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ। जिन्हां ने मेरे वाहिगुरु प्यारे दे आनंद नूं रावया तो भाव भोगिया है, उन्हां दे पिछे मैं लगी फिरदी हाँ, जिन्हां ने आनंद नूं माणिया है। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलना का चाओ। कहंदे उन्हां दे अगे मैं इस तरह मिन्नत करदा, तरले करदा, बेनती करदा, उन्हां दे अगे जोदड़ी करदा, सेवा टहल करदा कि मैनू भाई परमात्मा दा मिलाप करवा दिओ, मैनू चाओ बड़ा है। सो इस करके जे वो ये कहण कि तू साडी सेवा क्यों नहीं करदा, तां मैं कहांगा कि मैनू परमात्मा दे नाल मिलन दा चाओ है। आप कृपा करके उहदे नाल मिला दिओ। सो इस तरह उन्हां प्यारिਆਂ दी सेवा करां। फिर निशाना आपो अपना हुंदा, कोई पदार्थां लई सेवा करदा। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संगे होमै छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। फिर रब दे प्यारिਆਂ दी महाराज कहंदे ने सेवा कर, मिहनत कर, जोदड़ी तरला कर। फिर परमात्मा कृपा करते ने, जी मिल पैंदा। मेरे भाई जना कोई मौका हर प्रभ मेल मिलाए। हे मेरे भाई जनों, कोई इहो जिहा परोपकारी रब दा प्यारा है जिहड़ा मैनू परमात्मा दे नाल मिला देवे। परम आत्मा अपनी आत्मा है, वो परम आत्मा वड्डी आत्मा अपनी जोत है, वो ज्योति स्वरूप है।
ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਰਹਾਉ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਥਾਹੋ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਟਹਿ ਪਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਪਰ ਹਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
उस वक्त संगत दे विच कथा कीती। जिस महापुरख का स्थान सी वो भी विचे बैठे श्रवण कर रहे सी। महात्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी कहन लगे, जिन्हें कोई प्रश्न पूछना कथा तो बाद पूछ सकता है, पर किसी अकले नाल मैं गल नहीं करनी। जो पूछना संगत विच ही पूछो। सारिਆਂ ने आपो अपने कोई ना कोई प्रश्न पूछया। जिस दा स्थान सी वो महापुरख कहन लगे, बाद विच मैं भी कोई बचन करना तुहाडे नाल एकांत विच। कहन लगे, एकांत विच मैं पहले ही कहता कि मैं एकांत च बचन नहीं करना। जो पूछना सो सारी संगत विच पूछो। कहते जी नहीं बचन एकांत वाला, कहते नहीं मैं संगत विच ही दसना है। इन्नी गल तो महापुरख कह के अगे चले गए, गल बनी ना। गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी तुरे जाते ने, बीत राग महापुरख सेवादार नाल है। कहन लग्या, महापुरखो एक किरपा करके दसो कि उथे तुसीं ये बचन क्यों कीता कि संगत विच ही करना, ते फिर उन्हां नाल एकांत विच तुसीं बचन भी नहीं कीता है। कहंदे मैं असल विच उहदा इक्को ही पड़दा बाकी रहिंदा है, माया दा। बस ब्रह्म ज्ञान तक वो चलिया गया, मैं उहदा पड़दा तोड़न गया सी। उहदे अंदर एक सूखम जी हंगता है हले, बस उस हंगता की निवृत्ति लई मैं उत्थे गया सी। मैनूं परमेश्वर दा हुक्म होया सी कि नहीं तो इहनूं बहुत समा लग जाएगा, तू जाके उहदी हंगता की निवृत्ति कर दे ते माया दे पड़दे तोड़ के ब्रह्म च लीन कर दे। सो कहण लगे, जदों उच्च कोटि ते चलिया जांदा महात्मा, उदों संगत विच अपनी बेइज्जती नहीं कराउणी चाहुंदा। वो ये अपनी बेइज्जती समझदा कि संगत की कहेगी भी साडे महापुरख छोटे ने तो दूजे वड्डे ने। इसे गल नूं लै के ही उन्हां ने अपना माया दा पड़दा नहीं तोड़न दिता सानूं। हुण कहंदे टुटेगा तां सही, पर बहुत समा लग जाएगा। हुण इहनूं जदों पीर बुद्धू शाह मिलण आया 10वें पातशाह नूं, 700 मरीद सी नाल। हुण एड्डी वड्डी लाइन लगी मरीदां दी। पीर बुद्धू शाह आके 10वें पातशाह नाल मत्था टेकण दी बजाय हथ मिलाउण लग पिया। महाराज भी हस के हथ मिला लिया, बैठ गया। सारे मत्था टेक टेक बैठते गए। पीर बुद्धू शाह ने प्रश्न किया, महाराज फकीरी की ते राज की? तुसीं नाले फकीर हो, नाले कलगियां लाइयां ने, नाले घोड़े शस्त्र बस्तर तखत ताजो सब कुछ है। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, फकीरी की ते हंकार की? जब तेरे सेवकां ने सारिਆਂ ने मत्था टेकिया गुरु नानक दी गद्दी नूं ते तू हथ मिला के बैठ गया, तेरे अंदर हौमै कित्थों आ गई? उसे वक्त उठ के मत्था टेकिया महाराज नूं। वो जिहड़ा उहदा पड़दा सी माड़ा जिहा बाकी, वो 10वें पातशाह ने दूर कर दिता अते वो पूर्ण गुरमुख ब्रह्म ज्ञान विच चलिया गया। इस करके हौं जिहड़ी साडी है ये बहुत औखा करदी, ताहां तक चली जांदी, नाल ही सूखम हौमै ब्रह्म ज्ञान तक भी चली जाती है। इक्को ही पड़दा फिर बाकी रहिंदा, जिन्हों जाके 7वीं भूमिका विच, जिथे जागृत सुपन सुखोपत तिन्ने अवस्था तो पार हो के 7वीं भूमिका जाईदा। इस करके माड़ा माड़ा उत्थे फिर भी कदे कदे महाराज कहंदे कमी रह जाती है। तां ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे, होए निमाणी टह पवां पूरे सतगुर पास। ताइयों कहा कि मान तो रहत हो के, अर्थात जिहड़ा दुनिया के मन में जो मान प्रतिष्ठा साडी हो रही है, उहनूं त्याग के दुनिया की परवाह ना करते हुए ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म स्रोती पूरे सतगुरु जिहड़े ने, उन्हां कोल जाके ढह पवां निमाणी हो के। निमाणिया गुरमान है, गुर सतगुर करे साबास। क्योंकि गुरु साहब जी तां निमाणिया दे मान ने। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਔਗਣ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੇ ਨ ਰੱਜਊ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਇਹ ਰੱਜਊ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰੱਜਊ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿਰੋਏ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਦੇ, 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਆਪ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲ ਹੈ ਸਮਾਏ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।